दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लगे अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस रिपोर्ट विच गल होएगी ड्रग्स के केस विच फसे अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया के काउंटर ओफेंसिव बारे। इस दे नाल ही अकाली दल का वह काउंटर ओफेंसिव जो कि एक पोलिटिकल रिएक्शन ते पोलिटिकल रिस्पॉन्स की शक्ल विच बीते तकरीबन 48 घंटिया तो वेखण नूं मिल रहा है। उस वक्त तो जदों तो बिक्रम सिंह मजीठिया की जिहड़ी जमानत याचिका है खारज हुई है, उस तो बाद अकाली दल ने बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी नूं अपनाउंदिया होया इस केस दे विच डिफेंसिव ते होण दी बजाय ओफेंसिव ते होण दा पूरा प्लान उलीक लिया है। उस तहत ही बिक्रम सिंह मजीठिया नूं एक एग्रैसिव फ्रंट फुट ते विखांदिया होया पार्टी ने अमृतसर पूर्वी यानी कि अमृतसर ईस्ट तो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चोन लड़ाउण का ऐलान भी करता है। यानी कि वह अकाली दल जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया के जेल जाने की सूरत जे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वालों राहत नहीं मिलती, बिक्रम सिंह मजीठिया मैं कल भी जिक्र किया रिपोर्ट में कि इलैक्शन तो जेल के विचों बैठ के भी लड़ सकते हैं, लेकिन जे उन्होंने बेल नहीं मिल पाती किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट तो उस स्थिति के विच भी वो अमृतसर ईस्ट के मजीठा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इलैक्शन लड़नगे। अकाली दल का यह कदम एक पैंतड़ा है जो कि एक कामयाब पैंतड़ा भी साबित हो सकता है उस वक्त जदों की पार्टी के काडर ते उसके मनोबल यानी कि मोराल नूं ना गिरन देण लई बिक्रम सिंह मजीठिया नूं एक एग्रैसिव लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस दे नाल ही आपां बीते कई घंटिया तो लगातार कुछ अजिहियां स्टेटमेंटां सुनिया ने। कल सुखबीर सिंह बादल पार्टी प्रधान ऐलान करते हैं कि वह बतौर पार्टी प्रधान सियासत चो इस्तीफा दे देंगे या छड्ड देंगे सियासत जे बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कोई भी इल्जाम सही पाए जाते हैं। अज उन्होंने वालों कहा जाता है कि अमृतसर ईस्ट तो इलैक्शन लड़वा के वो नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी करियर खत्म करेंगे, यानी कि कभी वो अपने सियासी करियर के अंत की गल करते हैं या कदे नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी करियर की अंत की गल करते हैं। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया के भैन हैगे ने उन्होंने वालों भी बयान सामने आता है भी जे उन्होंने भरा ने नशे की तस्करी कराई है तो उसका कख ना रहे। सो इस तरीके दी गल्लां बातां दे विच ही बिक्रम सिंह मजीठिया एक होर बहुत ही हाई वोल्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन करते हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच वो पूरा का पूरा पुलंदा खोलण की कोशिश करते हैं। वो तमाम उन्होंने अपराधियों या अपराध नाल जुड़े हुए मुकदमियां की गल करते हैं जिस विच अलग अलग पोलिटिकल पार्टियां के लीडर फसे हुए हैं, मापदंडों की गल करते हैं। सुखपाल खैरे तो लैके सिमरजीत बैंस तक वो जिक्र करते हैं कि होर लीडरों के खिलाफ मापदंड वखरे क्यों तो बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मापदंड वखरे क्यों। हालांकि पैमाना की है, सुखपाल खैरा 2 महीने तो जेल में है, सो किहड़े कंपैरिजन की गलबात या किहड़ी रियायत की गलबात बिक्रम सिंह मजीठिया कर रहे हैं उस वक्त जदों कि वो खुद उस कुड़ीकी विच फसे हुए हैं, उसी ईडी की कुड़ीकी विच जिसकी रिपोर्ट के दायरे दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिहड़ी गल ते मैं आना चाह रहा हूं वो ये है कि अकाली दल ते उसकी लीडरशिप ते खास करके बादल परिवार, क्योंकि पार्टी का एक अलग रिस्पॉन्स हो सकता है लेकिन इस केस के सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया ये तीनों रिलेटेड ने, यानी कि जीजा साला भैन ते भरा, ये सारे के सारे ने जिहड़े बयान हैगे ने वो एक इमोशनल माहौल नूं बिल्डअप करने की कोशिश है। पार्टी का काडर जो कि एक परिवार के नाल इस पार्टी नूं जोड़ के वेखदा है, वो कभी अपने बच्चों की दुहाई दिंदे ने, कभी बिक्रम सिंह मजीठिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अपनी पत्नी के कोविड होने की, अपने बच्चों की उस मानसिक अवस्था की गल करते हैं, कदे अपने 80 साल के बजुर्ग माता का हवाला दिंदे ने। सो तमाम वो गल्लां बातां करते हैं जो कि थोड़ी जी हैरान कर देने वाली इस वास्ते भी है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच दो तरफा दो नुकाती जी स्ट्रैटेजी उन्होंने वरती। एक पासे उन्होंने निशाने साधे जिस विच कि उन्होंने डीजीपी चट्टोपाध्याय के स्पैसीफिकली वो ऑडियो टेप्स जिहड़ियां कि वायरल हुई या लीक हुई ने, जिसका जिक्र मैं कल की रिपोर्ट में किया सी, उस इशू नूं वड्डा केस बनाया, उस दे विच NIA की इनकुआरी की उन्होंने मांग की। सुखपाल खैरा नूं क्यों कांग्रेस ने टिकट दी इस उत्ते सवाल खड़ा किया जाता है। सिमरजीत बैंस एक बलात्कार के कथित मुकदमे के विच उन्होंने उत्ते जिहड़े दोष हैगे ने अदालत वालों लाए गए हैगे ने, उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज है, उन्होंने क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, इस चीज़ की गलबात करते हैं। कुछ होर लीडरों के संदर्भ में भी वो सारी की सारी गल्लां बातां करते हैं, यानी लै दे के अपने बचाव दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया एक ओफेंसिव दे विच नज़र आ रहे हैं। पूरी की पूरी अकाली दल लीडरशिप ते बादल परिवार एक ओफेंसिव दे विच नज़र आ रहा है। हुण अकाली दल की इस पूरी की पूरी रणनीति के पिछे की कुछ गल्लां बातां तां अज आपां इस रिपोर्ट में करांगे ही, लेकिन समझने की कोशिश ये भी करते हैं भी किहड़ियां गल्लां नूं उभारिया जा रहा है या मीडिया के जरिए वो चीज़ों नूं ही सामने रखा जा रहा है तो किहड़ी चीज़ों के उत्ते जवाब नहीं दिता जा रहा। मेरा एक बड़ा बेसिक जिहा सवाल है क्योंकि इस केस के मुतलक तुसीं मेरियां कई रिपोर्ट्स वेखिया ने। इस केस के विच सारी गलबात जी अज बिक्रम सिंह मजीठिया होना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी दूषण लगे वो सुखजिंदर सुखी रंधावा ते लगे या फिर DGP चट्टोपाध्याय दे लगे। हुण इत्थे एक बहुत वड्डा जिहड़ा पॉइंट है जिस उत्ते कि मैं
कई दिनों तो इंतजार कर रहे हैं कि बिक्रम सिंह मजीठिया या फिर अकाली दल की कोई सीनियर लीडरशिप आइडली, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया तकरीबन 3 या 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ कर चुके हैं जब तो वो रूपोश होने तो बाद वापस आए हैं। यानी कि जो उन्होंने हाई कोर्ट ने एक इंटरिम बेल दे रखी सी, उस तो बाद उन्होंने बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इशूज़ ਨੂੰ चुक्या। चरणजीत चन्नी के संदर्भ में खुलासे किए, रेत माफिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ बड़े इंपॉर्टेंट नुकते चुके। लेकिन सवाल एक पैदा हो रहा है भी ਜਦੋਂ किसी भी लीडर के खिलाफ एक नशे के कारोबार ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ या उस नशे के कारोबार ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी इनवॉल्वमेंट, उन्होंने कारोबारियों की किसी तरीके की संभावित मदद का या फिर उस पूरे के पूरी तस्करी के जोड़ा एक कामकाज चलता पाया होंदा उसनों फैसिलिटेट करने के इल्ज़ाम लगे होन। बहुत ही स्पष्ट धारावां के तहत एक NDPS एक्ट का केस होवे जिसनों कि पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ने दर्ज जरूर किया होवे ते वो एक इलैक्शन तो पहला सियासी तौर पर बदनाम किए जाने की कवायद के तहत ही किया जरूर गया हुआ कदम हो सकता है। लेकिन वो पूरी की पूरी कार्रवाई एक एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के अफसर जो कि 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी इंक्वायरी ਨੂੰ करता भी है तो अलग-अलग ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ईडी ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ STF ਦੇ ਚੀਫ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ तमाम ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। STF ਦਾ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਅਪਰੋਚ ਇਸ STF ਦੀ ਰਹੀ। देखने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ STF ਦਾ ਰੁਖ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿ ਉਸ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਅਫਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ पुलिस जिस दे कि STF के मुखी हरप्रीत सिद्धू ने एक बड़ी वड्डी मेरे हिसाब नाल फेवर इस केस दे विच सारे दे सारे मुलजमां नूं रही है। उन्हां दा ये लिख देना कि जी ED की रिपोर्ट दे विच जिन्ने भी सबूत या तत्थ आए ने उन्हां दे मुताबक विक्रम सिंह मजीठिया ते होर लोकां दी भूमिका उत्ते इन्वेस्टिगेशन बनदी है। उन्हां ने सिर्फ इन्नी क गलबात लिखी, वो नाल ये लिख दिंदे ने कि इस इन्वेस्टिगेशन दे विच मैं किसी भी बंदे नूं मुलजम नूं नहीं सद्दिया, उस तो पुछगिछ नहीं कीती क्योंकि मामला कुछ होर केसां दे विच यानी कि ड्रग जिहड़ा पोला ड्रग केस है उस दे विच सब जुडिस है, अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ DGP ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ समझ में आ रही ने। ये चीज़ पॉसीबल है, ये चीज़ फैक्ट है कि इलैक्शन तो पहला ही माहौल बनाने लई ही ये केस किया गया हो सकता है। एक राजनीतिक बदलाखोरी का केस नज़र आ रहा है, ये मैनू भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ED ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ उसके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या उसके जोड़े जांच पड़ताल या अफसर, DGP दियां टेपां, DGP दे ऑडियो, सुखजिंदर रंधावा की की किस नाल गलबात हुई, कांग्रेस की मनोरथ हो सकता है, एक एक चीज़ जिहड़ी कि सियासी पक्ष तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन उत्ते सवाल खड़ी करती है उसनूं उभारिया जा रहा है पूरी दी पूरी अकाली लीडरशिप वालों। लेकिन जिहड़े सवालों के जवाब उन्होंने देने चाहिए सी, जे मेरे थे थोड़े ते किसी उत्ते इल्ज़ाम लग जाता है भी तुसी नशे दे तस्करां फलां नशे दे तस्करां दे नाल फलां
ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡਰਿਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਰਵੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਹਾਂ ਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੌਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੇਸਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਥੜੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੁਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ 2014 ਦੀ ਉਸ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਈ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਣੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਲਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਿਮ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਯੂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟਰਡ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੋਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਸਵਾਲ ਹੀ ਨੇ, 3-4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ, ਦਿੱਕਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਝੌਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਈ, ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਧੁਲਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾਓ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਟ ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਸ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ, ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਬੇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1.5-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਨ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੁਝ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਲਈ।